கையில விட்டு போகாதல்ல? இல்லை இல்லை, விட்டுலாம் போகாது. நான் போனாலும் கேமரா போகாது. വെൽക്കം ബാക്ക് എവരിവൺ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവകാശിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ പടക്കത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നേരെ വിജയുടെ ഫാം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വെയിലടിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ വിജയിൻ്റെ ഫാമിലെത്തി. കണ്ടോ, ഇതാണ് വിജയിൻ്റെ ഫാം. ഇതവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവനൊരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തേക്കുന്നൊരു ഫാമിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ കുറേ കോഴികളും കുറേ ആടുകളും പശുക്കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള നിലവിൽ. അപ്പുറത്ത് 500 ആടിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാമും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പശുക്കളും പശുക്കുട്ടികളും ആട്ടിൻകുട്ടികളും കോഴിക്കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ. ഈ അക്കയാണ് നമ്മൾ അമ്മ വീഡിയോ പോടുറാക്ക. ഈ അക്കയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. എടാ ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കാതെ പാക്കറിയാ. വെറും 2 ദിവസം മുന്നേ പ്രസവിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടിയാണിത്. കുട്ടിക്കിടാവ്. എന്നോട് പാലൊക്കെ എടുക്കുക. സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടു പഴക്കമുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് കണ്ട കിണറ്റില് കുതിക്കപ്പോറ. എടാ ഇതില് വെള്ളം കീഴത്താ ഇருக்கு. ஆமா, இதுல முடியாதல்ல குளிக்கலாம். இதுல குடிச்சா எப்படி ஏற முடியும்? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. முன்ன அங்கே விட்டு வர வேண்டிய குதிப்பலாம். இங்க இருந்து மேல இருந்து குதிப்பேன். இங்க இருந்தா? ஆமா. நீங்க? ஆமா, மேல இருந்து குதிப்பேன். இங்க மேல இருந்து இங்க குதிப்பேன். ஆமா. ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறீங்களா? நான் குதிப்பேன். அடா பாவி. ட்ரோன் ஷாட் எடுப்பீங்கன்னா நான் குதிப்பேன். ஆமா, எடுக்கலாம். எடுப்பீங்க? கரெக்டா எடுத்து எனக்கு அனுப்பணும், எனக்கு கொடுக்கணும். ஆமா ஆமா. கிளிப் எனக்கு கொடுப்பீங்களா? 20 அடி கீழ ஆள இருக்கு. 20 அடி இன்னும் கீழ ஆள இருக்கு. ஆமா, இன்னும் கீழ ஆள இருக்கு. ஷார்க் ஃபிஷ்லாம் அங்க உள்ள போட்டுருக்கு. ஷார்க்கா? ஷார்க் ஃபிஷ் போட்டுருக்கு. ஷார்க் அப்ப அது கடிக்காதா? கடிக்காது. நான் போட்ட ஷார்க் தானே. அதனால கடிக்காதா? எடா அது ஷார்க்கெல்லாம் பெருசா இருக்கும். இப்போ கடிச்சு தூக்கி போட்டுடுவாங்க. இல்ல இல்ல, கடிக்காது. அது ஒரு வீடியோவா போட்டுருங்க, அவ்வளவுதானே. ஷார்க்கிட்ட கடி வாங்கிய சங்கர் அப்படின்னு போட்டுருங்க. ஷார்க்கிட்ட கடி வந்து இந்த ஏரியா கடிச்சா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்படி கடிக்காது. சின்ன ஷார்க் எல்லாம் எத்தனை வண்டி தான் இருக்கும். ரெடி ஆயிருவா? டவுன் ஷாட் நில்லுங்க, எடுத்துக்கோங்க. எடா விஜய், ஏய் இப்படியே பிடிச்சு வேறு சாடும்போது இப்படியே கொண்டு வா. அப்படி அது போனாலும் பரவாயில்ல. அது முங்கிரும்ல, ஆழம் எடுக்க முடியாதுல்ல. கையில் பிடிச்சா அப்படி குதிக்கலாம். இங்கே இந்த சைடில் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். கை பிடிச்சி குடிக்க முடியுமா? அதெல்லாம் குதிப்பாங்க. ஆமாம், அப்படின்னா அது நாங்கள் எங்கே எடுத்துருக்கோம். கோப்ரோவில் வீடியோ போட மாட்டோம், எடுத்து வச்சுருக்கோம் சும்மா. இந்தா மடக்கி கோபுரம் நீளம் வச்சுக்காத. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெக்கார்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஆன் பண்ணிக்கிறவா? குதிக்கிறப்ப எதுவுமே இல்லை. ஓகே, ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆகலை. இல்லை இல்லை, விட்டுலாம் போகாது. நான் போனாலும் கேமரா போகாது. ம், அது ஓகேவா? ட்ரோன் ஓகேவா? பயமாக வர இருக்குல்ல. ரெடியா? ரெக்கார்டிங் இருக்கா? 3 പോയി ക്യാമറ കൈ വിട്ടുപോയി ഗൈസ്. ടൈറ്റാനിക്കിൽ പോയി കിട്ടാത്ത അത്ര അണ്ടർ വാട്ടർ ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി.
നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വേണം അതിരിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്യാമറ. അതെ ആമാ 20 അടി ആഴാണ് ഗൈസ്. ഇതിലെ ക്യാമറ പോയി. ഇതിലെങ്ങനെ കിട്ടും? இதுக்கு நீ வேற ஃபிட்டிங் வச்சிருக்கணும். எனக்கு வந்து வேற ஃபிட்டிங் இருக்கும். கீழே பபுள் மாதிரி இருக்கும், எல்லோ கலர்ல இருக்கும். அந்த கோப்ரோல ஃபிட் பண்ணிட்டு குடிச்சா கோப்ரோ முங்காது. ஆமாங்க. ஓ அது ஃபிட் பண்ணணும். அது ஃபிட் பண்ணி கொண்டு வரதுல அது ஃபிட் பண்ணிடுவேன் நான். தண்ணிக்குள்ள போகாது, மேலே மிதக்கும். இவன்தான் கேமரா எடுத்துடலாம். ஒன்றும் நான் இது வரைக்கும் நிறையா போட்டிருக்கேன். ஒப்போட வீடியோஸ் அங்கேருந்து வர வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கு. ஃபுல்லாக அதில் இருக்கு. அப்படியே போயிடுச்சு. ശങ്കർ തന്നെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കി കിട്ടുമെന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല. 20 അടി ആഴത്തിലാണ് വെള്ളമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ എടുക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല. ക്യാമറ അപ്പോഴും റെക്കോർഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ ഫുൾ ഡിസ്കഷനായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു നീന്തൽ വിദഗ്ധനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പുള്ളി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷകൻ വന്നു, രക്ഷകൻ. നീങ്കത്താ കൊതുക്കി പറയാ. கிரீப்பர் பக்கம் தான் அவர் கணக்கு. கிரீப்பர் பக்கம் எடுக்கக்கூடாது. கீழே கிரீப்பர் மட்டும் கிரீப்பர் பக்கம் எல்லாம் இந்த பக்கம் அனப்பு பக்கம் இல்ல ஒரு சார் ஒரு பக்கம் ஏய் இங்க இருந்து பிடிக்காத இல்ல கவுரு பிடிக்காது. ஒரு சார் விட்டு விட்டாங்க டைம்ல அடப்பாவி. அந்த சென்டர்ல தான் உள்ள இருக்கு. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു 1-2 മണിക്കൂറോളം പുള്ളി അതിൽ കിടന്നിട്ട് തലകുത്തി മറിയായിരുന്നു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ വളരെ ആഴത്തിൽ വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാമറ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടുമോ? ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര നേരം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക്. ഓരോ തവണ മുങ്ങുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് പുള്ളി വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് പോകാനുള്ള തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ലേറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിയിൽ നല്ല ചെളിയായിരുന്നുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് വിജയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ചെവിയിൽ വെക്കാനുള്ളത്, കള്ളിന് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അതിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചാടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത്തവണ ചാടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി വീണ്ടും ചാടുകയാണ്. വീണ്ടും പുള്ളി ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മുങ്ങി തപ്പി. ഇത്തവണ കയറി വന്നത് ഒരു പൈപ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. താഴെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു പുള്ളി താഴെ വരെ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ പൈപ്പ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പുള്ളി താഴെ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് കയറി വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. ഇത്തവണയും നോ രക്ഷ. കാരണം 20 അടി ആഴത്തിലാണ് വെള്ളമുള്ളത്. പുള്ളിക്ക് താഴെ എത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളം മോട്ടർ അടിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു 10 അടിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയോട് നിർത്തി വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും കരുതി തിരിച്ചു പോക്ക് എന്തായാലും കൊച്ചിക്ക് ഇനി നടക്കില്ല. കാരണം കൊച്ചി പോയിട്ടേക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, എന്തായാലും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകും, വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറാമെന്നുള്ള ലെവലിൽ നേരെ വിജയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഉച്ച മുതലേ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഭക്ഷണം ആക്കി വെച്ചിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കിടിലൻ ഫുഡായിരുന്നു. ഏറ്റവും അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്മ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ എനിക്ക് വിഭൂതിയൊക്കെ തൊട്ട് തന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ശങ്കറിനോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാമിൽ ഇറങ്ങി നോക്കി അവിടെ ക്യാമറ കിട്ടിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്യാമറ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, പക്ഷെ ഇവർ രാത്രിക്ക് ആ വെള്ളം പകുതിയോളം വറ്റിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ മുങ്ങിയെടുത്തതാ നമ്മുടെ ക്യാമറ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
അടിപൊളി. താങ്ക്സ് അണ്ണാ. നன்றി. ഒരു പോറൽ പോലും കേൾക്കാതെ നമ്മളെ ക്യാമറ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഓണാവോ നോക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്, വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ബാറ്ററി മൊത്തം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനൊരു പുതിയ ബാറ്ററി ഇട്ട് നോക്കി, ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കാം. യെസ്, ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്, പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതേ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഒരു പവർ. എന്താ ടൈം പോയിരിക്കും? ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ഏറെക്കുറെ 6 മണിക്കൂർ ഇത് വെള്ളത്തിനടി കിടന്നിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ്. അതാണ് DJയുടെ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ 5, 6, 7 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ തള്ളിക്കുള്ളി ഇരിക്കും അല്ലേ? 7 മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ വെള്ളം 6 മണിക്ക് എടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ എவ்வளோ മണി? അപ്പം 6 മണിക്കൂർ തണ്ണിക്കുള്ളിൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് 5.5-6 മണിക്കൂർ നേരം നമ്മളെ വെള്ളത്തിനടി കിടന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. അല്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ. ഓക്കെ, ശരി. ஏண்டா தேவையில்லாத வேலை செய்யாதீங்கடா. இப்போ ரெக்கார்ட்லேயே இருக்கும். சரி அண்ணா, ரொம்ப நன்றிங்க அண்ணா. பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வாடி எப்போது வயநாடுக்கு வாங்க, ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து வாங்க. வயநாடு நல்ல இடம் தானே. அப்போ சரி, அப்போ தான் கிளம்புறேன். ஓகே பை. ஆமாம், மெதுவாக தான் போகும். இதான் அந்த விஜய் அம்மாவை தான் சொன்னேன். ஆமாம் போடுறேன். நம்பர் இருக்கா என்கிட்ட? ஆமாம் தெரியும். ശരിയണ്ണ. അങ്ങനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളെ ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ക്യാമറയിലാണ്. അന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും 1000 നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. നീണ്ട 500 കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് മനുശങ്കർ സൈനിങ് ഓഫ്.